Good morning, students. Myself Mamta Karkar, Assistant Professor of Law, Sardar Patel University, PG Department of Law. So, in the subject juvenile delinquency, we have seen the concept, meaning, and various aspects of juvenile. And now, in the Unit 1, we will see how the constitutional perspective of juvenile, what are various provisions related to juvenile that affect various rights and liability of the juvenile under the law, as well as we will also see under Indian Penal Code what is the position of a juvenile and how does it affect to that perspective of a juvenile. આપણા જે સબ્જેક્ટ છે એ છે કિશોર વયીન અપરાધ અથવા એવા કિશોર વયીન જે સંબંધિત કાયદાઓ છે એનું વિશ્લેષણ. તો ઇન ઇન્ડિયા બિફોર પાસિંગ ઓફ ધ ચિલ્ડ્રન્સ એક્ટ 1960 there was no consistency regarding age limit of juvenile delinquent. And Bombay Children Act 1948 defined a child first time, which means a boy who has not completed the age of 16 years or the girl who has not completed the age of 18 years. So that was the first definition. પહેલાં જે આપણે ત્યાં જુવેનાઇલની ડેફિનેશન હતી એટલે કોઈ ખાસ આપણે કાયદો એના માટે બનાવ્યો ન હતો, પણ સૌથી પહેલાં ઇન્ડિયામાં આપણે ચિલ્ડ્રન એક્ટ 1960 જે પાસ કર્યો એમાં જુવેનાઇલ ડેલિન્ક્વન્ટ માટે એટલે કે કિશોરવયીન બાળકોના અપરાધ માટેની કોઈ વિશેષ પ્રોવિઝન નહીં હતી અમલમાં, પરંતુ બોમ્બે ચિલ્ડ્રન એક્ટ 1948 જે છે એ જ ડેફિનેશન આપણે આગળ વધારતા હતા. તો બોમ્બે ચિલ્ડ્રન એક્ટ 1948માં ચાઇલ્ડનું જે ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું છે એમાં બોય એટલે છોકરો, કિશોરવયીન છોકરો, એના માટે જે ડેફિનેશન આપી છે તે 16 યર્સ જેના પૂરા નથી થયા એવા બાળકને કિશોરવયીન બાળક કહેવામાં આવશે કાયદામાં, એવી ડેફિનેશન આપેલી છે. અને ગર્લ ચાઇલ્ડ અથવા કિશોરવયીન છોકરી અથવા કિશોરવયીન કિશોરી જેના માટે જેને 18 વર્ષ પૂરા નથી કર્યા એને આપણે જુવેનાઇલ કહેવામાં આવશે અથવા ચાઇલ્ડ કહેવામાં આવશે. આ ડેફિનેશનનો અર્થ બોમ્બે ચિલ્ડ્રન એક્ટ 1948માં આપેલો હતો. Then UP Children Act defined child as a person under the age of 16 years. હવે યુપીમાં એવું સરસકટ એક જ ડેફિનેશન આપવામાં આવી હતી કે કોઈ પણ ચિલ્ડ્રન જે 16 વર્ષથી નીચે હોય, પછી એ છોકરો હોય છોકરી હોય, કોઈ બાયફર્કેશન એમાં આપ્યું નહીં હતું. આંધ્રપ્રદેશમાં વળી જે ચિલ્ડ્રન એક્ટ 1920 છે એમાં પર્સન અંડર 14 યર્સ એન્ડ પછી એમાં રેફરન્સ આપ્યા હતા કે જો સ્કૂલ એને સર્ટિફાઈ કરી આપે કે આ છોકરો હજુ 14 વર્ષથી નીચે છે. તો આવી રીતે ડેફિનેશનમાં ડિફરન્સ હતું. પાછું સૌરાષ્ટ્ર અને વેસ્ટ બેંગોલ એ એક્ટમાં 18 યર્સની ક્લોઝ નાખવામાં આવી હતી. તો આખા દેશમાં અલગ અલગ જે સ્ટેટ્સ છે એ અલગ અલગ સ્ટેટ્સના કાયદા હેઠળ અલગ અલગ ડેફિનેશન કરવામાં આવી હતી, જે ઘણું કોમ્પ્લિકેશન નિર્માણ કરે છે. અને તમે જો જોશો તો ઇન્ડિયન પિનલ કોડ હેઝ ટેરિટોરિયલ જ્યુરિસ્ડિક્શન ઓવર ધ હોલ સ્ટેટ્સ ઇન ઇન્ડિયા એક્સેપ્ટ જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર. તો પછી આંધ્રમાં કોઈ કેસ ઘટે અને એનું રિલેશન પછી બીજા કોઈ સ્ટેટમાં હોય તો એ ડેફિનેશનને કેવી રીતે ઇન્ટરપ્રિટ કરવાનું. સો દેટ વોઝ એમ્બ્યુગિટી બિટવીન ધ ડેફિનેશન્સ ઓફ જુવેનાઇલ or a definition of child in various states in India. So to remove this difficulty in different states, then Government of India
and taking into consideration the international obligations that Juvenile Justice Act of 2000 we changed the definition to one uniform clause. So now under the uniformity we make this definition of juvenile that any child who is not completed 18 years of age irrespective of its sex, એટલે એ છોકરો હોય કે છોકરી હોય જેના 18 વર્ષ પૂરા નથી થયા, દેટ મીન્સ કે એ 17 પ્લસ 11th month હશે તો પણ એ juvenile કહેવામાં આવશે. So now a definition of juvenile in conflict with law under the Juvenile Justice of Care and Protection Act 2000 is a juvenile who is alleged to have committed an offence but has not completed 18 years of age on the date of commission of said offence. So in this way it has been uniformed whole over the whole country. Now Juvenile Justice Care and Protection Act 2015 again defines juvenile under section 2 clause 35 that juvenile means a child below the age of 18 years. That means it is confirmed now in India, if any child who has not completed the age of 18 years, he will be considered as juvenile and he will be subject to the criminal proceedings under Juvenile Justice Act. He will not be treated as an offender of ordinary nature under any other penal code. So this is what the definition of juvenile, that is clear now. આપણે હવે આ juvenile અથવા ચાઇલ્ડની ડેફિનેશન કન્ફર્મ કરી લીધી છે કે Juvenile Justice Act કેર એન્ડ પ્રોટેક્શન એક્ટ 2015માં જે અમેન્ડમેન્ટ કરવામાં આવી એમાં ક્લિયર કરવામાં આવ્યું છે કે એની ચાઇલ્ડ કોઈ પણ છોકરા છોકરી જે હશે જેને 18 years પૂરા નથી કર્યા એ જુવેનાઇલ એટલે કે માઇનર છોકરાના ડેફિનેશનમાં આવશે. Now what is mean by delinquency? આપણો જે સબ્જેક્ટ છે એનો ટાઇટલ જ છે કે જુવેનાઇલ ડેલિંક્વન્સી એટલે કિશોરવયીન અપરાધ અથવા કિશોરવયીન ગેરવર્તન વી કેન સે ગેરવર્તન કહી શકાય. તો એ ડેલિંક્વન્સીનો મતલબ શું છે? વોટ ઇઝ મીન બાય ડેલિંક્વન્સી? તો ડેલિંક્વન્સી ઇઝ અનવેલકમ્ડ એક્શન, જે આપણે ગમતું નહીં, ઓમિશન છે જે આપણને કોઈ સાંભળતું નહીં, મોરલ બિહેવિયર હશે કે જે સોશિયલી નોટ પરમિટેડ, એવા બાળકો જે આપણે ગમતું કામ નહીં કરતા. જેવું કે એક સિમ્પલ ઉદાહરણ આપણે મોરલ મિસબિહેવિયરનું લઈએ તો આપણે મંદિરમાં બાળકોની સાથે લઈ જઈએ, આપણે ચપ્પલ વગેરે બહાર પગરખા બહાર ઉતારીને મંદિરમાં પ્રવેશ કરતા હોય અને છોકરાને પણ કહીએ કે ભાઈ બૂટ કાઢી નાખશે તો એ જો ના માને અને એવી બૂટ સાથે જો મંદિરમાં પ્રવેશવા માગે છે તો વી ડોન્ટ લાઈક દેટ. એ આપણા રિલિજિયસ નોર્મ્સના અગેન્સ્ટમાં છે. તો શું એને ડેલિંક્વન્ટ કહેવાય? યસ, ઇટ ઇઝ ડેલિંક્વન્ટ બિહેવિયર બટ ઇટ ઇઝ નોટ ઇન કન્ફ્લિક્ટ વિથ ધ લો. એ કોઈ ગુનો નથી, ઓફકોર્સ નથી. તો એને આપણે સમજાવી શકાય અથવા એવું બે ઓપ્શન આપી દેવાય કે ભાઈ તું કાં તો બૂટ ઉતારીને અંદર આવજે કાં તો તું બહાર બેસી રહેજે, દેટ્સ ઓલ. ઓકે, તો એ કોઈ અપરાધ નથી, કોઈ એક્ટનો ભંગ થતો નથી, બટ ઇટ ઇઝ અનવોન્ટેડ એક્શન, અનવેલકમ્ડ એક્શન, રાઈટ? So it can be a unwelcomed action, it can be omission of any legal duty, it can be misbehavior according to the moral norms which is socially not permitted in any society. That means it is closely related to the social norms, whether it is accepted by the society or not, right? So generally it means that if the child fails to meet certain social obligations that anticipated from them by the society, by the people, then he is considered to be delinquent. કે એ ભાઈ એ છોકરો તો કામથી ગયો છે, કશું માનતો નથી, એવું જે આપણે સાંભળીએ છીએ, તો દેટ કેન બી પુટ ઇન ટુ ધ ડેલિંક્વન્ટ બિહેવિયર. એને આપણે આવી રીતે હા ભાઈ એ તો છટકી ગયેલો છે, આવી રીતે જે એક સમાજ એના પ્રત્યે જે
પોતાનું મંતવ્ય વર્તવે તો દેટ મીન્સ કે હી ઇઝ ડેલિંક્વન્ટ બિહેવિયર્સ. તો delinquent behavior is something that is not accepted by the society, not accepted by the people, parents, teachers, or the persons who are surrounding that particular child. But જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે juvenile delinquency in terms of legal terms, that means such an act or such an omission of the legal act which is not accepted by the law, right, or which is punishable under the law. So then it will be changed into the perspective of law. So juvenile delinquent is such a behavior or behavioral disorder, we can say, which is generally defined as a child trying or pretending to act like a grown up or adult. That means કે એ જે છોકરો છે એ પોતાના બુદ્ધિ કરતાં વધારે પડતી થોડીક બુદ્ધિનું પ્રદર્શન કરે છે અથવા એ અડલ્ટ બિહેવિયર કરવા માગે છે વિચ ઇઝ નોટ એક્સેપ્ટેડ બાય ધી સોસાયટી. So the action of the child can be seen as a childish, foolish behavior, but it can cause serious worry and concern when it is in conflict of law. એ જ્યાં સુધી હા ચાલો ભાઈ હજુ છોકરો છે રમ્યા જ કરે છે ત્યાં સુધી ઠીક છે, પણ રમત રમતમાં એ બહુ પ્રાણઘાતક એવી હાણામારી કરી નાખે તો દેટ વિલ નોટ બી એક્સેપ્ટેડ. તો આ જે વસ્તુસ્થિતિ છે જેમાં એ સિરિયસ અને કન્સર્ન બની જાય અથવા એ કોગ્નિઝેબલ જેવો બની જાય, એટલે કોઈને એની નોંધ લેવી જ પડે એવી હાલતમાં જ્યારે એનું બિહેવિયર બગડી જાય ત્યારે એ આપણે એને ઇલીગલ એક્ટ કહી શકાય છે. સો દેર ઇઝ વેરી બ્લડ ડિસ્ટિંક્શન બિટવીન delinquent child and a normal child and the behavior, because it is depending on the perspective, anxiety, cheerful act and delinquent behavior, misbehavior, indisciplined behavior. તો એ શિસ્તભંગ પણ હોઈ શકે. રોજે સ્કૂલમાં મોડા આવવું એ શિસ્તનો ભાગ છે, એને આપણે જુવેનાઇલ ડેલિંક્વેન્ટ ના કહેવાય. પણ રોજે સ્કૂલમાં મોડું શાના માટે થયું છે? તો એ છોકરો ભાઈ ગલીના નાકા પર કોઈ જે આવા ઇલીગલ તત્વો જુગાર વગેરે રમતા હોય એમની જોડે બેસી રહે છે એટલે સ્કૂલમાં મોડું આવે છે. then it becomes delinquent behavior, right? So a reason and causative factors that also depends upon the behavior of the children. So generally there is haze, ambiguity and confusion surrounding the deficiency, and there is no single general acceptable definition for it. And first ever that Juvenile Delinquency Act or legislation that we have passed in our country, that was Juvenile Justice Act 2000, which was based on some international norms also. So the action of a child can be seen as a childish behavior, but it should not be in conflict with the law. It should not be subject of the criminal law, otherwise it will become the illegal act, or we can say that it is delinquent behavior punishable under the law. So this is what the perspective, what is delinquency, what is the delinquent behavior of a child, and how it can be different from the behavior of a normal child. Now the sociological approach that gives liberal interpretation to the term delinquency, because આ જે કંઈ છે બાળકોનો વ્યવહાર છે એ સોસાયટીથી રિલેટેડ છે. તો સોશિયોલોજીકલ અપ્રોચ શું કહે છે કે this view is well expressed by the definition given by Clyde B. Vedder, who says that juvenile delinquency refers to the antisocial act of children and of the young people under the age. That means it is antisocial act છે. એ એન્ટીસોશિયલ બિહેવિયર છે કે જે યંગ એજના જેટલા ચાઇલ્ડ છે એટલે એજ બિલો 18 years એમના તરફથી આવા વર્તનની અપેક્ષા રાખી શકાય નથી. સો સચ એક્ટ્સ આર આઈધર સ્પેસિફિકલી ફોરબિડન બાય લો, એ મે બી આપણે એને કાયદાથી મનાઈ કરી હશે, બરાબર, એવા અકૃત્ય હોય, અથવા ઇટ મે બી લોફુલી ઇન્ટરપ્રિટેડ એઝ અ
કન્સ્ટિટ્યુટિંગ ડેલિંક્વન્સી દેટ મીન્સ કે એ ઇલીગલ એક્ટ હોય ત્યારે તો એને એટલે કોઈ ચોરીમારી કરવી, પોકેટ પિકેટિંગ કરવું, આ બધું તો આપણે ઇલીગલ જ કહેવાય ને. તો દેટ બિકમ્સ ધ delinquent behavior or it can be a part of delinquency. So as requiring some form of official action, all those acts will also become the delinquent behavior under the sociological approach. That means કે સમાજને જે કૃત્યો પ્રત્યે નફરત છે અને જે એક નોર્મલ પ્રુડન્સના કે સામાન્ય વર્તનવાળા બાળકો પાસેથી જેની અપેક્ષા નથી રાખી અને એ આવું કરશે એનો કોઈ આવો હેતુ ના હોવો જોઈએ, એવા કૃત્યો જો એ બાળકો કરશે અને એ બાળકો આવા કૃત્યોમાં બેકાયદેશીર અથવા ગેરકાયદે કૃત્યોમાં જો સંડોવાઈ જાય ત્યારે આપણે એને જુવેનાઇલ ડેલિન્ક્વન્ટ કિશોર વયીન અપરાધ એવો કહી શકાય છે. આ એક સમાજલક્ષી અભિગમ છે, સોશિયોલોજિકલ અપ્રોચ વી કેન સે, રાઈટ. સો ઇટ મીન્સ ડેવિએશન ફ્રોમ ધ નોર્મલ બિહેવિયર. એટલે જે સાદું વર્તન કરવું જોઈએ, બાળકો કેવા હોવા જોઈએ? શિસ્તપ્રિય, નમ્ર, અભ્યાસુ અને પોતાના મા બાપને રિસ્પેક્ટ આપનાર. એવા જો બાળકોની આપણે જે અપેક્ષા છે એનાથી વિપરીત વર્તન જ્યારે બાળકનું હશે ત્યારે આપણે એને કહી શકાય કે એ જુવેનાઇલ ડેલિન્ક્વન્ટ બાળકમાં આવી શકે. આ થયું સોશિયોલોજિકલ એપ્રોચ. હવે આપણે જોઈશું કે યુનિવર્સલ મિનિંગ ઓફ ડેલિન્ક્વન્સી એ કેવું છે. કેમ કે આ જુવેનાઇલ ડેલિન્ક્વન્સી જે છે અથવા કિશોર વયીન અપરાધની જે વ્યાખ્યા છે એ ભારત પૂરતું સીમિત નથી. એ દરેક દેશમાં, ઉલટાનું ફોરેન દેશોમાં વધારે તકલીફવાળું થઈ ગયું છે. હવે તો ફોરેન દેશોમાં નાના બાળકો પિસ્તોલ લઈને સ્કૂલોમાં શૂટ કરી નાખે અથવા ગમે તે પબ્લિક પ્લેસમાં જઈને શૂટ કરી નાખે છે. એવી ન્યૂઝ આપણે વાંચીએ છીએ પેપરમાં અથવા ન્યૂઝ ચેનલ્સ પર જોઈએ છે. તો એ યુનિવર્સલ મિનિંગ શું કહે છે ડેલિન્ક્વન્સીનું? તો ડેલિન્ક્વન્સી ઇઝ સમથિંગ નોટ કરેક્ટ વિચ ઇઝ અગેન્સ્ટ ધ સોશિયલ નોર્મ્સ ઓફ ધ સોસાયટી. તો ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર અથવા યુનિવર્સલ લેવલ પર પણ એવું જ કહેવામાં આવે છે કે જે સમાજ માન્ય નથી એવા કૃત્યો જ્યારે બાળકો કરે ત્યારે એને જુવેનાઇલ ડેલિન્ક્વન્સી કહેવામાં આવે છે. તો સમાજને શું માન્ય હોય છે, સમાજને શું અપેક્ષા હોય છે? તો એને એક જનરલ આપણે ટેન્ડન્સી જોઈશું તો સમાજને શિસ્તપ્રિય અને સારા વર્તનવાળા નાગરિકોની અપેક્ષા છે. અને બાળકો તો કાલના ભવિષ્યના નાગરિકો છે. તો બાળકો જ્યારે આવું શિસ્તવાળું વર્તન કરે જે સમાજને ઘાતક છે અથવા માનવ જાતને ઘાતક બની જાય અથવા એ એવા વર્તનમાં સંડોવાઈ જાય કે જે સમાજને માન્ય નથી, જેને આપણે સુસંસ્કૃત અથવા સભ્ય સમાજનો ભાગ નથી ગણાવતા, એ બધું આપણે ડેલિન્ક્વન્ટ બિહેવિયરમાં આવરી લીધું છે. તો ધ ફર્સ્ટ એવર એક્ટ પાસ્ડ બાય ધ સ્ટેટ ઓફ ઇલિયોનીસ, રાઈટ, એક સ્ટેટ છે ઇલિયોનોઇસ નામનું, તો જેને સૌથી પહેલાં 1889માં આ જુવેનાઇલ ડેલિન્ક્વન્સી એક્ટ પાસ કર્યો હતો. એ ગ્રીક દેશ છે. તો સિન્સ દેન એવરી સ્ટેટ હેઝ પાસ્ડ ધ ડેલિન્ક્વન્સી લોઝ. એના પછી આપણે દરેક દેશો પોતાની રીતે અનુકૂળ હોય એવી રીતે જુવેનાઇલ ડેલિન્ક્વન્સીના એક્ટ આપણે પાસ કર્યા. So that changes the definition of delinquency and delinquent behavior, but overall it is included that such act which is not accepted by the society or which is not as per the social norms. So that is the delinquent behavior. The legal definition of juvenile delinquency is any act prohibited by law for children up to prescribed age લિમિટ ઇઝ જુવેનાઇલ ડેલિન્ક્વન્સી. એટલે કોઈ પણ એવો એક્ટ જેને આપણે કાયદામાં છોકરાઓ માટે, કિશોર વયીન બાળકો માટે આવું કૃત્ય કરવાની મનાઈ કરવામાં આવી છે, આવું દરેક કૃત્ય જો એ ચોક્કસ એવા એજ લિમિટના નીચેના બાળકો કરતા હોય તો એને જુવેનાઇલ ડેલિન્ક્વન્સી કહેવામાં આવશે. So again I repeat that the legal definition of juvenile delinquency is any act prohibited by law for children up to prescribed age limit is juvenile delinquency. So this is it follows that if a child found to have committed an act of juvenile delinquency,
then he must be produced before the court, which is specially set up for the juvenile delinquent. કેમ કે આપણે prohibited by law એવો શબ્દ જ્યારે વાપરીએ છીએ ત્યારે એનો મતલબ એવું કે he is punishable under a specific law. અને જ્યારે પણ કાયદાનો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે ત્યારે એને કોર્ટની સામે ઊભો કરવો. દેટ મીન્સ કે ઇફ ઇટ ઇઝ પનિશેબલ દેન હી મસ્ટ બી પ્રોસિક્યુટેડ, હી મસ્ટ બી ગિવન સર્ટન પનિશમેન્ટ, રાઈટ, under a specific courts that has been established particularly for the juveniles, right? So this act, that theme that has been taken by at the universal level, and each and every state now has passed the act for juvenile delinquency, right? So this is what the concept of delinquency that we have seen. Now we will see what is the difference between delinquent juvenile and neglected juvenile. So that is also another concern of the society. Okay, now there are certain behaviors which are being described as delinquent behaviors, that immoral or offensive conduct, knowingly associating with immoral persons, visiting houses of bad reputation. That means કે આવો ગૈર વર્તન કરવું અથવા એવા જે અશિસ્ત અને ગૈરવર્તન કરનારા લોકો છે એમની જોડે રહેવાનું, હરવા ફરવાનું, એવા જે ઇલીગલ હાઉસીસ છે જ્યાં જુગાર ચાલતું હોય, દારૂવાળું પીતા હોય, પ્રોસ્ટિટ્યુશન ચાલતું હોય, આવી જગ્યાને વિઝિટ કરવાનું અથવા ત્યાં રહેવાનું. તો અડધી રાતે કે ટાઈમ પત્યા પછી રસ્તા પર ભટકવું, રખડવું, ઇલીગલ કે અનલોફુલ બિઝનેસીસમાં પાર્ટ લેવો, જેવું કે લોટરી, જુગાર, સટ્ટા, એવા ગેરકાયદે ઉપદ્વ્યાપ કરવા, ડ્રગ્સ વગેરે. તો અથવા કોઈ પણ જે કાયદાએ મનાઈ કરી હોય એવા કોઈ કૃત્યોમાં પોતે સંડોવાઈ જવું, આ બધા ડેલિન્ક્વન્ટ બિહેવિયરની વ્યાખ્યામાં આવે છે. ઓકે, તો એના સિવાય પણ કે સ્કૂલોમાં બીજા છોકરીઓની છેડ કાઢવી અથવા બીજા છોકરાને ધાક ધમકી આપવી, એને પૈસા માટે મારવું, પીટવું, કે રોડ્સ પર ભટક્યા કરવું, કે ડ્રાઇવિંગ કરવું લાયસન્સ સિવાય, એટલે ચોરીમારી કરવી, સ્મોકિંગ કરવું, રસ્તા પર ભીખ માગવું, એ પણ હવે જુવેનાઇલ ડેલિન્ક્વન્ટમાં આપણે આવરી લીધું છે. તો આવી રીતે ડેલિન્ક્વન્ટ બિહેવિયર માટે જે નાઉન્સ કયા છે એ કોઈ પણ કૃત્યનું તમે જો વાંચશો તો એ ખ્યાલ આવશે કે એ આપણે સમાજ માન્ય તો નથી જ. પ્રોફેસર વોલ્ટર રેકલેસ, જે આપણે ક્રિમિનલ લોમાં ઘણો સારો એવો ઇફેક્ટ ધરાવે છે, સો હી હેઝ એનાલાઇઝડ ધ અબવ પ્રોબ્લેમ્સ. દેટ મીન્સ ઓલ ધીઝ જે હમણાં આપણે કહ્યું કે ડેલિન્ક્વન્ટ બિહેવિયર, એ બધા ડેલિન્ક્વન્ટ બિહેવિયરને એમને એનાલાઇઝ કર્યું છે અને લીગલ ડેફિનેશન તૈયાર કરી છે કે આપણે ક્રાઇમ અને ડેલિન્ક્વન્સીની પહેલાં ક્રાઇટેરિયા ફિક્સ કરવો પડશે. એના પછી આપણે સોશિયલ પ્રોબ્લેમ તરીકે એને વિચારમાં લેવો પડશે અને કોઝિટિવ બિહેવિયર કે આ છોકરાઓ આવો વર્તન કેમ કરતા હોય છે એ કોઝિટિવ ફેક્ટર્સ આપણે શોધવા પડશે. Then only we can go to the root cause of such juvenile delinquent behavior. Okay, so we have taken the recommendations of Reckless Committee in our criminal laws, criminal justification, and now what is the nature and characteristics of juvenile. હવે એ જો આપણે જોઈશું, હવે આપણે આપણા ઇન્ડિયન પર્સપેક્ટિવથી જોઈશું કે નંબર ઓફ કેસીસ દેટ વી હેવ રેકોર્ડેડ ટિલ 2000, and based on that we have taken the particular definition by the amended definition in 2000 Act. That was the age of juvenile that is below the age of 18 years. That means irrespective of whether he is a boy or a girl, every that person who has not completed the age of 18 years will be considered as a juvenile. Okay. So now Indian Penal Code. Indian Penal Code શું કહે છે જુવેનાઇલ માટે? તો આપણે જોયું છે પહેલાં પણ કે કેવી ઇમ્યુનિટી આપવામાં આવે છે, વોટ આર ડિફરન્ટ એક્ઝેમ્પશન્સ ઓર એક્સેપ્શન દેટ હેઝ બીન ગિવન
whether 100% immunity or whether partial immunity that has been given from the criminal liability under the Indian Penal Code. So the cases registered under various sections of Indian Penal Code, crimes against juvenile, in conflict with the laws in year 2014. So that was tremendously increased that compared to 2013. That means कि here again if you see, તમે જો જોશો તો જુવેનાઇલ જસ્ટિસ એક્ટ બન્યા પછી અને એમાં અમેન્ડમેન્ટ કર્યા પછી પણ ઘણા એવા કેસીસ વધી ગયા છે. તો આપણે જુવેનાઇલ ઇન કન્ફ્લિક્ટ વિથ લોની જે ડેફિનેશન છે એ વધારે સ્ટ્રિક્ટ કરવી પડી છે. જો સ્પેશિયલ એન્ડ લોકલ લોઝની વાત કરીએ તો એમાં પણ સ્પેશિયલ એન્ડ લોકલ લોઝમાં આપણે જુવેનાઇલ અપરાધ કે જુવેનાઇલ ડેલિંક્વિન્ટ બિહેવિયર ઓર કિશોરવયીન અપરાધ જેને આપણે કહીએ છીએ એનું પ્રમાણ વધી ગયું છે એ ખ્યાલમાં આવી ગયું છે. રાઈટ. સો તો આપણે આ જોવા જઈશું તો નિગ્લેક્ટેડ ચાઇલ્ડ અને જુવેનાઇલ ડેલિંક્વિન્ટ ચાઇલ્ડ આ બે વસ્તુ આપણે હવે સમજવાનું છે. Now we will see that delinquent juvenile and neglected juvenile. The juvenile delinquency, that is such behavior which socially not permitted, that we have seen, and then any such criminal activity that committed by an adult which is in violation of law, that is crime and punishable in law. But if same activity has been committed by the child below the age of 18 years, then it becomes the juvenile delinquent behavior, right? હવે કોઈ છોકરો જ્યારે એવો ઇલીગલ કાર્ય કરે, કૃત્ય કરે કે જે પનિશેબલ બાય લો છે, જેને આપણે કાયદામાં સજા ફરમાવી છે, તો આપણે હવે એને જુવેનાઇલ ડેલિંક્વન્ટ નથી કહેતા, આપણે એને કહીએ છીએ જુવેનાઇલ ઇન કન્ફ્લિક્ટ વિથ લો. જે ભાઈ કાયદાનો સબ્જેક્ટ બન્યો છે, જેના પર કાયદેશીર કાર્યવાહી કરવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે, એવી રીતે આપણે એમને ડિસ્ક્રાઇબ કરી છે. આ સોશિયલ એપ્રોચ છે. સો જુવેનાઇલ ઇન અ કન્ફ્લિક્ટ ઓફ લો મીન્સ એની પર્સન હુ ઇઝ under the age of 18 years and alleged to have committed an offence or being suspected of committing an offence. જે એક કોઈ ગુનો કર્યો હોય એવા જેના પર આરોપ છે અને જે 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના છે એ ચાઇલ્ડ ઇન કન્ફ્લિક્ટ વિથ લો, એવી રીતે આપણે એને હવે ડિસ્ક્રાઇબ કરી છે. A child who is alleged are found to have committed an offence or who has not completed the 18 years of age on the date of commission of that offence. These children cannot be treated as an adult. આ ડેફિનેશન કેમ કરી છે? ચિલ્ડ્રન ઇન કન્ફ્લિક્ટ વિથ લો આવી ડેફિનેશન કેમ કરી છે કે they should not be treated under the ordinary penal code of India, that means IPC. They should not be treated as an adult for the prosecution purposes and sentencing policy. So this is what the difference, why we are going to treat the children as juvenile under the law. So what are the causes of this juvenile delinquency? એ causes કયા કયા છે? કેમ ભાઈ આવું બાળક કેમ આવું વર્તન કરે છે? તો એમાં સોશિયલ ફેક્ટર્સ છે, સાયકોલોજીકલ ફેક્ટર્સ હોય, બાયોલોજીકલ ફેક્ટર્સ હોય, ઇકોનોમિક ફેક્ટર્સ હોય, પછી ફેમિલી સ્ટ્રક્ચર અથવા ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ હોય કે that makes effect on the behavior of a child, and such juvenile should be treated with the care and protection under the law. Then what is the definition of neglected child? Neglected શું છે? જે ઉપેક્ષિત બાળક જેને આપણે કહીએ છીએ. તો એવા કિશોરવયીન બાળકો જે સમાજથી, એમના પાલકોથી ઉપેક્ષિત થયું છે, જેને કાળજી લેવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે, એને આપણે ચાઇલ્ડ ઇન નીડ ઓફ લો. હવે આપણે એમને નિગ્લેક્ટેડ બાળકો નથી કહેતા, નિગ્લેક્ટેડ ચાઇલ્ડ નથી કહેતા, આપણે એમને એવું કહીએ છીએ કે ચાઇલ્ડ ઇન નીડ ઓફ લો, જેને કાયદાથી જ કાળજી લેવાની અને સારવાર કરવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે, એવા બાળકોને આપણે જુવેનાઇલ ડેલિંક્વેન્ટ નથી કહેતા, આપણે એમને નિગ્લેક્ટેડ ચાઇલ્ડ નથી કહેતા, પરંતુ એમને આપણે કહીએ છીએ ચાઇલ્ડ ઇન નીડ ઓફ લો. અને એવા બાળકોને આપણે અનાથાશ્રમમાં
પછી ઓબ્ઝર્વેશન હોમમાં, પછી જુવેનાઇલ હોમમાં રાખીએ છીએ અને એમને સારા નાગરિક બનાવવાની જે પ્રોસિજર છે એને આપણે હાથમાં લઈએ છીએ. તો આ ચાઇલ્ડ ઇન નીડ ઓફ લો અથવા નિગ્લેક્ટેડ ચાઇલ્ડ કેમ બની જતા હોય છે, એના પોઝિટિવ ફેક્ટર્સ શું છે, તો એ આપણે જોઈશું. તો એક તો ગરીબી હોય, પછી પેરેન્ટ્સ એમને તરછોડી દે અથવા વિખૂટા પડી ગયા હોય, પરિવારથી ભાગી ગયા હોય, કંઈક છૂટી ગયા હોય, હાથ છૂટી ગયા હોય મેળામાં વગેરે. તો જે છોકરાઓ, જે બાળકો જે છે એ પોતાના પેરેન્ટ્સથી, પોતાના સમાજથી વિખૂટા પડી ગયા હોય કોઈ પણ કારણથી, તો એવા બાળકોને આપણે નિગ્લેક્ટેડ ચાઇલ્ડ, પહેલાં જે નિગ્લેક્ટેડ ચાઇલ્ડ કહેતા હતા, હવે આપણે એમને કહીએ છીએ ચાઇલ્ડ ઇન નીડ ઓફ લો. સો સ્ટુડન્ટ્સ, this was the perspective of definition of juvenile delinquency or delinquent behavior under the law, and what are different causative factors that we have taken in line. Now we will take it in description in another lecture. તો આવી રીતે બાળકો, કિશોરવયીન અપરાધમાં જેને આપણે બાળકો તરીકે ટ્રીટ કરવાના છે, એ બાળકોની ડેફિનેશન, પછી બાળકોના ગેરવર્તનની ડેફિનેશન અલગ અલગ લોઝમાં, અને જે ક્લાસિફિકેશન આપણે કર્યું છે કે ડેલિન્ક્વેન્ટ જુવેનાઇલ એન્ડ નિગ્લેક્ટેડ જુવેનાઇલ, જેને હવે આપણે કહીએ છીએ ડેલિન્ક્વેન્ટ જુવેનાઇલને આપણે કહીએ છીએ કે ચાઇલ્ડ ઇન કન્ફ્લિક્ટ વિથ લો, અને નિગ્લેક્ટેડ ચાઇલ્ડને આપણે હવે એવું કહીએ છીએ કે ચાઇલ્ડ ઇન નીડ ઓફ લો. એનું આપણે ડેફિનેશન, એનું આપણે મિનિંગ જોયું છે. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એને આગળ વધારીશું. તો બધા તમે પોતાની રીતે મટીરિયલ સર્ચ કરો, અભ્યાસ કરો. અમે જેટલા પણ લેક્ચર્સ મૂકતા હોય યુટ્યુબમાં એ પણ તમારે જોવાનું, જેથી કરીને અભ્યાસક્રમ પૂરો થાય, અને પોતાની રીતે અભ્યાસને આગળ વધતા રહેજો. જે અસાઇનમેન્ટ આપ્યું છે એ તમે જરૂર ટાઈમસર પૂરા કરજો, કેમ કે એ ઇન્ટરનલ એક્ઝામનો એક પાર્ટ છે. રિટર્ન એક્ઝામ જે ઇન્ટરનલની આવશે એ પણ કમ્પલસરી થશે. એ જ્યારે આવશે ત્યારે અમે સૂચના આપી દઈશું. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જુવેનાઇલ ડેલિન્ક્વન્સીમાં the overall situation of children or young persons in India with reference to crime અથવા ક્રાઇમ સ્ટેટિસ્ટિક્સ એનો અભ્યાસ જરૂર કરીશું.